Good morning, children. Very good morning. Okay, today class is going on second class maths. Chapter is 10th chapter, patterns. Okay, patterns means when the set of objects or things getting repeated over and over, it is called a pattern. Ante over and over ఏదైనా సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీటిలో మనం టూ టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. ప్యాటర్న్స్ ఇన్ షేప్స్, ప్యాటర్న్స్ ఇన్ నెంబర్స్. Yesterday class we have learned missing numerals. Missing numerals. Okay, patterns in shapes. Children, square, circle. Next, square, circle. Next pattern say square, circle. In this pattern, square and circle is over and getting over and over. లేదా again and again, it is form a pattern. Next, patterns in numbers 2, 5, 7, dash, dash. Student, close your fingers. 2 after 5 వచ్చే వరకు count చేయండి. 2 after 3, 4, 5. How many fingers open? 3. So, ఇక్కడ చూడండి. 5 after 6, 7. మీకు అసలు ఇలా రాదు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. 5 after 8 వచ్చాడు. 5 after 6, 7, 8. 3 fingers. So, ఇప్పుడు 8 after కూడా take 3 fingers. 8 after 9, 10, 11. Mine take 3 fingers. 11 after 12, 13, 14. అంటే ఇక్కడ ఏంటన్నా 3 గ్యాప్. 3 fingers ఓపెన్ చేసి యాడ్ చేస్తే నెంబర్స్ వస్తాయి. మిస్సింగ్ న్యూమరల్స్. డాష్ ప్లస్ 7 ఈక్వల్ టు 9. సో చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ అనే సైడ్ ఉంది. అటైతే ఏమవుతుంది? 9 మైనస్ 7. క్లోజ్ యువర్ ఫింగర్స్. 7 ఆఫ్టర్ 8, 9. 2 fingers. సో 2 plus 7 equal to 9. లేదా డాష్ మైనస్ 9 మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 3. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ మైనస్ సైన్ అటు వెళ్తే ఏమవుతుందన్న ప్లస్ అవుతుంది. 3 ప్లస్ 2. టేక్ 2 ఫింగర్స్. 3 ఆఫ్టర్ 4, 5. సో ఈ 5 మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు 3. ఇలా మనం మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ టుడే we have read workbook explain. పేజ్ నెంబర్ 29 ఓపెన్ చేయండి అన్న. ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 29 వర్క్ బుక్. 4th లో ఏ 2, 4, 6, 8 డాష్ డాష్ 14. నెక్స్ట్ B1. ఇక్కడ బాక్స్ లాగా ఇచ్చాడు, అవునా? రఫ్ స్పేస్ చేసుకోవడానికి. రఫ్ స్పేస్ ఏమి అక్కర్లేదు, మామూలుగా రాసేద్దాం. చూడండి, ప్యాటర్న్స్ ఇన్ నెంబర్స్ 5, 7, 9, 11 డాష్ డాష్ 17. చూడండి, ఫస్ట్ 2, 4, 6, 8. క్లోజ్ యువర్ ఫింగర్స్. 2 ఆఫ్టర్ 3, 4. 2 fingers plus 2. 4 after 5, 6 plus 2. 6 plus 2 చేస్తే 8 వస్తుంది. Take 2 fingers. 8 after 9, 10. Next, take 2 fingers. 10 after 11, 12. Next, 5, 7. Close your fingers. 5 after 6, 7. 2 fingers. 7 after 8, 9. 2 fingers. So 11 after 12, 13. 13 after 14, 15. Next, page number 30 చూడండి. C1.
13, 17, 21, 25, dash, dash, 37. Next, even. 1, 6, 11, 16. Next, F1. 11, 22, 33, 44, dash, dash, 77. Okay, listen. 3, 8. Close your fingers. 3 after 4, 5, 6, 7, 8. 5 fingers. Plus 5. 8 after 9, 10, 11, 12, 13. 5 fingers. So, take 5 fingers. 18 after 19, 20, 21, 22, 23. Take 5 fingers. 23 after 24, 25, 26, 27, 28. Next, close your fingers. 13 after 14, 15, 16, 17. How many fingers open? 4 fingers. Next, 25 after 26, 27, 28, 29. Next, take 4 fingers. 29 after 30, 31, 32, 33. Next, 1, 6. Gap చూడండి. 1 after 2, 3, 4, 5, 6. 5 fingers. అలాగే 16 after take 5 fingers. 16 after 17, 18, 19, 20, 21. Take 5 fingers. 21 after 22, 23, 24, 25, 26. ఈ 5 రిపీట్ అవుతూ ఉంటున్నాను. అదే చూడండి 11 after 22. ఇది 11 టేబుల్ లాగా ఉంది కదా. సో 11 after 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. అంటే 11 fingers. 44. Take 5 fingers. 11 fingers. 44 after 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Next, only take 11 fingers. 55 after 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Okay? Next. నేను 5th లో A, B ఆల్రెడీ చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 30 లో నేను 5th క్వశ్చన్ లో నేను A, B ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను. A, B, C, D వరకు కంప్లీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ E, F, G, H నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను. అవి చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. E పేజ్ నెంబర్ 31. 2 plus dash equal to 9. Next, F1. Dash plus 4 equal to 5. Next, G1. 3 plus dash equal to 7. H1. Dash plus 1 equal to 8. Next, I1. 12 minus dash equal to 3. J1. Dash minus 11 equal to 0. చూడండి 9 ఈ 2 ని తీసుకెళ్ళాలి -2 ఇక్కడ +2 కాబట్టి -2. క్లోజ్ యువర్ ఫింగర్స్. 2 after 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many fingers? 7. ఈ 7 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 5 ఈ 4 ని తీసుకెళ్ళాలి. 5 minus 4. క్లోజ్ యువర్ ఫింగర్స్. 4 after 5. 1 finger. 1 plus 4 equal to 5. 12 ఈ 3 ని తీసుకెళ్ళాలి. -3. Close your fingers. 3 after 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. How many fingers open? 9 fingers. Next. 3 plus dash equal to 7. 7. ఈ 3 ని తీసుకెళ్ళి. -3. ఇక్కడ ప్లస్ ఉందంటే రివర్స్ అయ్యేటప్పటికి మైనస్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. Close your fingers. 3 after 4, 5, 6, 7. 4 fingers. Next. Dash plus 1 equal to 8. 8. ఈ 1 ని తీసుకెళ్తే -1. Close your fingers. 1 after 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7 fingers. నెక్స్ట్ నేను 0 ఇది తీసుకెళ్తే 11 అవుతుంది, అంటే 11 మైనస్ 11 ఈక్వల్ టు 0 అంతేగా. ఈ 11 అటు వెళ్ళేటప్పటికి ఎంత అవుతుంది? ప్లస్ 11 అవుతుంది. సో 0 ప్లస్ 11 ఎంత? 11. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 32 ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 32 ఓపెన్. Sixth question. Form a pattern on the given grid by coloring every alternate cell. Every alternate cell. Write the number pattern for the same. ఇక్కడ చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఇన్ ఏ కలరింగ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సెల్. ఆల్టర్నేట్ సెల్ కి కలరింగ్ చేయమన్నాడు, అవునా? అంటే కలరింగ్ చేయాల్సింది ఏంటి? 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 34 36 38 40. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ప్యాటర్న్ కింద రాయమంటారు. అంటే ఇవన్నీ కలరింగ్ చేయాలి. నేను సర్కిల్ చూడండి, 2, నెంబర్ ప్యాటర్న్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఆ నెంబర్స్ అన్ని ఇక్కడ రాయాలి. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40. ఇది ప్యాటర్న్. ఏ ప్యాటర్న్ అవుతున్నది? +2, నెంబర్ 2 ప్యాటర్న్. అంటే యాడింగ్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, 7th క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్టర్నేట్ సెల్ కి కలరింగ్ చేయమన్నాడు. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సెల్ కి అలా కలరింగ్ చేస్తే ఆ ప్యాటర్న్ అది. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, 7th వన్. Make any 3 different patterns using the given shapes. Make sure that each shape should be used in the pattern. చూడండి, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ 1 ఏమి ఇచ్చాడు? ఐస్ క్రీమ్, make any 3 different patterns using the given shapes. Make sure that each shape should be used in the pattern. Pattern 1. Ice cream. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా
నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. ప్యాటర్న్ 2 అంటే ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్, కోన్ ఐస్ క్రీమ్ లాలీపాప్ లాగా. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ 2 డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. దానికన్నా ఇది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కానీ 3 షేప్స్ రావాలి. ఐస్ క్రీమ్, నెక్స్ట్ ఐస్ క్రీమ్, చూడండి టూ కోన్ ఐస్ క్రీమ్స్, ఐస్ క్రీము లాలీపాప్, మళ్ళీ 2 కోన్ ఐస్ క్రీమ్స్, ఐస్ క్రీము లాలీపాప్. అలా 3 షేప్స్ యూజ్ చేయాలి. డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్. ప్యాటర్న్ 3 చూడండి. కోన్ ఐస్ క్రీమ్, లాలీపాప్, మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా ఎలా వచ్చినాయి చూడండి. ఈ ఐస్ క్రీమ్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూడండి. ఇక్కడ కోన్ ఐస్ క్రీమ్, లాలీపాప్, మళ్ళీ కోన్, మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్. అంటే 4 ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి డిఫరెంట్గా. అంటే 2 ఐస్ క్రీమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఇలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు షేప్స్తో, కానీ ఆ 3 షేప్స్ ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవాళ పేజ్ నెంబర్ 33 చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 33 వర్క్ బుక్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టుడేస్ మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ ఈస్ పేజ్ నెంబర్ 33లో వర్క్ బుక్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ టుడేస్ హోంవర్క్. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి అన్న. టుడే we have learned patterns లో వర్క్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అవునా? ఓకే. టుమారో I will explain workbook. Okay. Bye. Thank you.